برطانیہ کے رائل ایئر فورس کے ایئر بیس سے امریکہ کے B-52 بمبار پرواز بھر چکے تھے۔ ایران کے حوالے سے ٹرمپ کی ڈیڈ لائن میں چند لمحات باقی تھے اور امریکہ کے طیارے میزائلوں سے اور بھاری بھرکم بم سے اور ساتھ ہی ساتھ پوٹینشلی ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ہو کر ایران کی طرف روانہ تھے، لیکن عین موقع پر پاکستان نے رات کے پچھلے پہر بازی پلٹی۔ پاکستان نے کس طرح سے ایک بڑی قیامت جو ہے وہ ٹالنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، یہ گیم چینجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مخدوم شہاب الدین۔ 8 اپریل 2026 بدھ۔ اس وقت اہم ترین اپڈیٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا، لائک ضرور کر دیں۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار بھی کیجیے گا، بلکہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ آپ نے کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا ہے، کیونکہ یہ وہ نعرہ ہے جو آپ اور میں تو پیدا ہوتے ہی لگا رہے تھے، آج بھی لگا رہے ہیں، لیکن آج پوری دنیا پاکستان زندہ باد کہہ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کے پچھلے پہر پاکستان نے امریکہ اسرائیل کو سخت پیغام دیا، ایران سعودیہ سمیت پورے خطے کو بڑی تباہی سے کس طرح سے بچایا، اور ایران کو اور امریکہ کو ایک نقطے پر لا کر پاکستان نے وہ کیا ہے جو ان امیجنیبل تھا، یعنی ایسی ڈیولپمنٹس اس سے پہلے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ڈپلومیٹک چینلز بند ہو گئے۔ ٹرمپ نے ایران کی سویلائزیشن تباہ کرنے کی دھمکی دی۔ ایران نے اس کے بعد پاکستان کو یہ آگاہ کیا کہ امریکہ کو بس بتا دیجیے گا کہ ہمارے پاس 15,000 میزائل اور 45,000 ڈرون پڑے ہیں، اور اسی بات کے ساتھ ایران نے ڈپلومیٹک چینلز بند کر دیے کہ امریکہ سے بات چیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی اب بات ختم ہو گئی ہے اور اب ہم نے بات نہیں کرنی جس طرح کی تم تڑیاں اور دھمکیاں لگا رہے ہو، مذاکرات ختم۔ امریکہ کے B-2 بمبار طیارے، ٹرمپ کی ڈیڈ لائن میں 8 گھنٹے باقی تھے۔ امریکہ کے B-52 بامبرز جو ہیں وہ برطانیہ کے ایک رائل ایئر فورس کے بیس سے پرواز کرتے ہیں، لوڈڈ۔ وہاں کے شہری اس کی ویڈیوز لگاتے ہیں آس پاس ایریاز کے، اور وہ فلی میزائلوں سے مدر آف آل بامبز کے ساتھ لوڈڈ ایران میں ایک بڑا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جینوسائیڈ اور نسل کشی تک بات پہنچنے والی تھی، اور جو ان کا کامبیٹ ٹریول ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں تھا وہ 7 گھنٹے تھا، یعنی جیسے ہی ٹرمپ کا 8 PM ایسٹرن امریکی ٹائم کی ڈیڈ لائن ختم ہونی تھی، عین اسی موقع پر انہوں نے بامبز ڈراپ کر دینے تھے ایران پر۔ اچانک سے پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں۔ اس ٹویٹ کا اثر اتنا ہے، اور یہ بھی ہم نے دیکھنا تھا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کے ٹویٹ سے اچانک سے دنیا بھر کے اندر جو تیل کی قیمتیں ہیں، دنیا کی تیل کی قیمتوں کی بات کر رہا ہوں، وہ نیچے آ جاتی ہیں۔ ٹرمپ کی دھمکیوں کے ٹائم پہ ایسے اوپر جا رہی تھی، فوری طور پر ایک ڈپ آتا ہے، کیونکہ پاکستان وہ کرتا ہے جو ان امیجنیبل ہے۔ ویسے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ رات کے پچھلے پہر تک پاکستان کے فورن منسٹر جو ہیں، یوں لگ رہا تھا، یہ آن اے لائٹر نوٹ، عذرائے تفنن میں کہہ رہا ہوں، کہ انہوں نے کہیں سے فری انٹرنیٹ منٹس جو ہیں وہ حاصل کیے ہوئے ہیں، لیکن اتنی کالز دنیا کے فورن منسٹرز کی آج تک پاکستان کے فورن منسٹر کو کسی 24 آورز کے اسٹریچ میں نہیں آئی ہوں گی۔ اور پاکستان کے پرائم منسٹر نے جو ٹویٹ کیا سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں، پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے پرامن حل کے لیے سفارتی کوششیں تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں اور جلد ٹھوس نتائج سامنے آنے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ میں امریکی صدر سے درخواست کرتا ہوں کہ سفارت کاری کو موقع دینے کے لیے ڈیڈ لائن میں 2 ہفتوں کی توسیع کر دیں، یعنی اب یہ پاکستان کا پروپوزل ہے، پاکستان کی ریکویسٹ ہے، ہماری درخواست ہے کہ آپ اپنی جو ڈیڈ لائن ہے اسے 2 ہفتے کے لیے ایکسٹینڈ کریں۔ وزیر اعظم نے جذبہ خیر سگالی کے تحت ایران سے آبنائے ہرمز کو 2 ہفتوں کے لیے ٹیمپریریلی کھولنے کی درخواست بھی کر دی۔ شہباز شریف نے تمام فریقین پر زور دیا کہ وہ 2 ہفتوں کے لیے مکمل جنگ بندی کر دیں تاکہ سفارتی عمل کو کامیاب بنایا جا سکے اور خطے میں دیرپا امن و استحکام کی راہ ہموار ہو سکے، اور اگر ڈپلومیسی کو آپ چانس دیتے ہیں اس دوران کچھ نہیں ہوتا تو اپنی جنگ جاری رکھیں، ایران آبنائے ہرمز دوبارہ بند کر دے، امریکہ دوبارہ سے بمباری شروع کر دے، بٹ ایٹ لیسٹ گیو ڈپلومیسی اے چانس۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ٹاکس اور بامبز، یعنی بات چیت اور بمباری ساتھ ساتھ چلے، یہ ذرا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ خیر، اسرائیل نے رات کے پچھلے پہر بھی ایران کے اوپر بڑے حملے کیے، ایران کے برج تباہ کیے، کچھ اہم انرجی انفراسٹرکچر کو ہٹ کیا، کیونکہ اسرائیل شاید سیبوٹاج بھی کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل جنگ بندی نہیں چاہتا، اور اسرائیل جاتے جاتے یہ چاہ رہا ہوگا کہ جتنی تباہی ایران میں مچا دے۔ اب ایک بڑی چیز یہ آ رہی ہے کہ CNN نے کہہ دیا کہ بھائی ایک بڑا بریک تھرو ہونے جا رہا ہے، اور ریجنل سورس نے CNN کو بتایا کہ گڈ نیوز از ایکسپیکٹڈ فرام
both sides. ये मैं आपको लम्हा लम्हा एक साथ डेवलपमेंट्स बता रहा हूँ रात को क्या हुई. Discussions are being steered directly by Pakistan's आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर. यानी जो बातचीत है वो डायरेक्टली फील्ड मार्शल के थ्रू हो रही है. और इस सब के अंदर व्हाइट हाउस जो है उसकी तर्जुमान ने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी. और व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने इस सब के ऊपर कहा कि भाई पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं उनका प्रपोजल ट्रंप की टेबल पे रख दिया गया है और अमरीकी सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपील से बाखबर हैं और जल्द डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर अपना रद्द अमल देंगे. डोनाल्ड ट्रंप से कुछ मीडिया आउटलेट्स ने रब्ता किया. ट्रंप ने कहा कि भाई मुझे टाइम दे दें, मैं बड़ी हीटेड आर्गूमेंट्स और निगोसिएशंस और बातचीत चल रही है, मैंने अपनी मीटिंग व्हाइट हाउस में बुला लिया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के प्रपोजल पर. लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बड़ा ही रिस्पेक्टेड और बड़ा ही थॉरो बंदा है. यानी ट्रंप ने डायरेक्टली ये कह दिया कि मैं उसकी बात का रिगार्ड करना चाह रहा हूँ. अब नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में भी कुछ टॉक्स हुई हैं और जो रेलिवेंट एम्बेसीज़ हैं वो भी ऑन बोर्ड ली गई मेरी इतलात के मुताबिक. और अहम तरीन चीज़ ये है और ये मुझे पाकिस्तान के मुतअद्दिद सोर्सेज ने कंफर्म किया कि ये जो सीज़ फायर की पाकिस्तान की दरख्वास्त है ये बिला वजह नहीं हुई. यानी प्राइम मिनिस्टर ने ये जो सीज़ फायर की दरख्वास्त की, कभी कभी होता है, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, ये ऑफ द रिकॉर्ड एक चीज़ होती है, लेकिन हमेशा ऐसा होता है. डिस्कशन हो गई, फरीक बैठा है, मीडिएटर बैठा है, सीज़ फायर है, दोनों आगे एग्री हो गए. उसके बाद क्या होता है, जो मीडिएटर है वो पब्लिक में जाता है, वो कहता है भाई मेरी ये तजवीज़ है, मैं ये दरख्वास्त कर रहा हूँ और दोनों साइड्स जो हैं वो उस पर हामी भर लें. वो हामी पहले से हुई होती है, फिर दोनों साइड्स आहिस्ता आहिस्ता कहती हैं ठीक है जी आपकी तजवीज़ आ गई, ज़रा लोगों को भी तो दिखाना है ना, कोई एक प्रोसेस होता हुआ भी तो नज़र आए. सब कुछ बिहाइंड क्लोज डोर्स नहीं होता, जो कि हो चुका होता है, लेकिन एक आपने करना होता है, ये जनरली चलता है. उसके बाद एक फरीक कहता है भाई हमें भी मंजूर, दूसरा कहता है हमें भी मंजूर, सब कहते हैं जी दुआएं खैर कर लें. तो अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के सोर्सेज ये कन्फर्म कर रहे हैं कि ये जो 2 वीक्स के हवाले से पाकिस्तान का प्रपोजल है, इट वाज मेड आफ्टर बोथ साइड्स एग्रीड टू अ सेट ऑफ पॉइंट्स. अमेरिका के 15 नुकात थे, ईरान ने पाकिस्तान के थ्रू 10 नुकात अमेरिका को भेजे. कोई कन्वर्जेंस नहीं थी, डाइवर्जेंस ही थी, अलग अलग जा रहे थे डायरेक्शंस में. लेकिन मुज़ाकरात होते ही, लड़ाई जंग होती क्यों है भाई, किसी एक नुक्ते पे आप इकट्ठे नहीं हो रहे होते तो जंग होती है ना, जनरल सी बात है. लेकिन ये याद रखिएगा कि जंग टलती भी तब है जब आप कहें कि चलो यार तुम्हारे 15 उनके 10, किसी एक नुक्ते पे तो इकट्ठे होना. और इस सब में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ चीज़ें जो हैं और फाइनल डिटेल्स जो हैं वो बनानी है और होप यही किया जा रहा है कि पीस जो है वो प्रिवेल करे. बट आप देखें कि पाकिस्तान का एक ट्वीट जो है, अगर उससे सिनेरियो तब्दील होता है, मार्केट्स जो हैं पूरी दुनिया के अंदर, S&P 500 ने तमाम लॉसेस जो हैं वो इरेज कर दिए और अचानक से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के एक ट्वीट से मार्केट्स जो हैं वो अपना पूरे दिन का लॉस जो है, मंडियां, आलमी मंडियां, वो पूरा कर जाती हैं. जाते जाते ऐसा ऊपर जाती हैं मार्केट्स और तेल की कीमतें नीचे आती हैं. तो ये डेवलपमेंट मजाक नहीं है, दिस डेवलपमेंट इज़ नॉट अ जोक. और इसमें आप इसकी अहमियत देखें, इस वक्त भारत की चीखें हैं. और अहम तरीन चीज़ नाज़रीन कराम ये है कि पाकिस्तान जो है उसमें पाकिस्तान में मौजूद ईरान के सफ़ीर, जिन्होंने कल ही कह दिया था कि बड़े पॉजिटिव और प्रोडक्टिव चीज़ें हो रही हैं. और अब जो ईरान के सफ़ीर हैं उन्होंने रात गए जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि एज ऑफ नाउ अ स्टेप फॉरवर्ड फ्रॉम क्रिटिकल एंड सेंसिटिव स्टेज. यानी एक बड़ी क्रिटिकल स्टेज थी लेकिन हम उससे आगे बढ़ गए हैं. अगली स्टेज के अंदर रिस्पेक्ट और कॉमिटी जो है वो रेटरिक के बजाय आ जाए तो बहुत अच्छा है. स्टे मोर ट्यून्ड, इन्होंने पहले कहा था 12-13 घंटे पहले स्टे ट्यून्ड. इन्होंने कहा है कि भाई अब क्रिटिकल और सेंसिटिव स्टेज से हम आगे निकल गए हैं. अगली स्टेज में इज्जत जो है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है वो आ जानी चाहिए और ये जो बुलंद बांग ट्रंप की बातें, दावे, ये ख़त्म होंगे और आप मजीद स्टे ट्यून्ड. दिस इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव डेवलपमेंट. ईरान इज़ ऑल्सो रिव्यूइंग पाकिस्तान प्रपोजल. बाय द वे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की टर्की के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ, मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ, सऊदीया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, मोरक्को के फॉरेन मिनिस्टर के साथ बैक टू बैक गुफ्तगू भी हुई. और ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ज़ाहिर बात है. और पाकिस्तान इस वक्त ग्लोबल आप कह लें कि उसमें आ चुका है, स्पॉटलाइट में. और अहम तरीन चीज़ ये है कि ईरान के हवाले से एक बैलेंस प्रपोजल और बाकी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं और ईरान भी इसके ऊपर पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करे तो फिर चीज़ें बहुत बेहतर होती हुई नज़र आएंगी. और पाकिस्तान ने अपना जो किरदार है वो इस तरह का अदा किया कि जंग और एक बड़ी क़यामत जो बर्पा होने जा रही थी. और ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ईरान पर, ईरान ने बदले में सऊदीया, UAE, कतर में भी तबाही मचानी थी तो उन्हें भी बचा लिया पाकिस्तान ने. और ये एक ऐसी जंग पाकिस्तान की वजह से टली है जो जंग पूरी दुनिया को अफेक्ट किए हुए थी. ये आम तरीन डेवलपमेंट थी नाज़रीन इकराम जो आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी. कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा. अपना बहुत ख्याल रखें. अल्लाह निगहबान. पाकिस्तान जिंदाबाद.